दिलीप भाई भी जदि इलेक्शन हारी जाइछंती ताकर भी किछ कम कर्तृत्व नाही राज्य सरकार को ऊपर तांको काढंतो नुआ लोक सुजोग दियो नुआ लोक सुजोग देले से थेडा उठे चैलेंजिंग रे नब मो मतरे खूब यथाशीघ्र मंत्रिमंडल एक्सपेंशन होगा दरकार कारण जते डिसेंट्रलाइज हबो विभाग गुराक काम सेति एक्सपेक्टेड हबो एवं मोहन माझी तांको हाथुरी फाइनेंस मिनिस्टर काढी गोटे एफिशिएंट फाइनेंस मिनिस्टर दबार आवश्यक अछि कारण फाइनेंस होम आ चीफ मिनिस्टर तीनटा को रखी मैनेज करना तो सहज कथा नुह मोहन माझी निजे निष्पत्ति नहीं पारिबे कि कार विश्वास आसु नहीं मनमोहन सामल भी निष्पत्ति एका नहीं पारिबे कि से विश्वास भी आसु नहीं धर्मेंद्र प्रधान भी नहीं पारिबे कि से विश्वास भी आसु नहीं तेणु बर्तमान मनमोहन सामल जेतु पार्टी रो प्रेसिडेंट अछंती ताकर दायित्व रोची कर्मी आ सरकार भितर कोऑर्डिनेशन करिवार तेणु मंत्री आ एमएलए ताक भितर गोटे कोऑर्डिनेशन एपंद होई परनी मंत्री अधिकारी ताक भितर गोटे कोऑर्डिनेशन होई परनी मतलब साधारण लोक जानि पारनांती जे मो कामडा नले गुहारी का आपण गोटे बहुत माने अप्रिय कथा पचारु आपण जने युवा सांबादिक फील्ड रे काम करछन आपण एपर्यंत 100% कर्मी सही पारनी ओडिसा रे गोटे माने गोटे जेन्युइन सरकार चालछि बोली एटा ज्वेलराम करिया दरकार सारदा नाई करिया दरकार दुर्गातंती करिया दरकार लखन मुंडा करिया दरकार कहि छाडी दियंत आपण लखन मुंडा को प्रश्न करंतु ज्वेलराम को प्रश्न करंतु दुर्गातंती की प्रश्न करंतु सारदा नाई को प्रश्न करंतु जो मंत्री भी जिला को गस्त कर ताकू भी प्रश्न करंतु जो नेता भी जिला को गस्त कर ताकू भी प्रश्न करंतु जे आपण तेणु ए कमिटमेंट कर किंतु मते लागू नहीं जे सुंदरगढ़ एथर मिलबार भी संभावना अच्छे मोहन माझी विभिन्न फील्ड की बुलिबे मोहन माझी साडे केंद्र को मीट करिवे मोहन माझी साडे निजर ग्रीवांचल चलेबे सुंदरगढ़ जिला तांको पई गोटे साबत पु वर्ष एक उपलब्धि अनेक किछि आकांक्षा पूर्ण हेइछि आ किछि बाकी मध्य रहि जाइछि सरिछि सरकारकर सभापति निर्वाचन चयन हेइचंती श्रीजुक्त मोहन सामल तेबे एबे बड़ चर्चा हेउछि मंत्रिमंडल रे किए बड़ी पड़े एवं किए नुआ चेहरा आसीबो से नहीं कि एबे चर्चार विषय पलटि ओडिशा राजनीति रे सेति आमे आसीछु वर्तमान सुंदरगढ़ रो वरिष्ठ सांबादिक बा सीनियर जर्नलिस्ट एवं राजनीतिक समीक्षक तांको स्वागत करिबा प्रथमे श्रीजुक्त अरविंद दास सर स्वागत करूछु मु तो कहली वर्ष एक उपलब्धि अनेक जो सरकार जो कहउचंती एवं अनेक कार्यक्रम हेइछि अनेक कार्य हेइछि अनेक बाकी मध्य रहि जाइछि वर्तमान चर्चार विषय हेउछि मंत्रिमंडल रे किए नुआ चेहरा आसीबो मु आरंभ करिया पे चाहिबे हमर सुंदरगढ़ रो भाग्य सबु बेले प्रथम रे थाए बा चर्चार विषय थाए एथर मध्य चर्चार विषय हेइछि सुंदरगढ़ रो भाग्य खोलिबो कि नाही प्रथमे एठु आरंभ करिवे नहीं देखंतु आपण जो करे सुंदरगढ़ सब बेले चर्चार एक रे थाए फलाफल रे पछु पळै थाए एटा जो वास्तव काहेकि ना जी भी सरकार आसुचंती आपण देखंतु माने विभिन्न विगत 20-25 वर्ष देखंतु सुंदरगढ़ जिला तांको पई गोटे साबत पुओ परी आपण देखंतु सेति सुंदरगढ़ से प्रायोरिटी दिया ही नहीं सुंदरगढ़ सब बेले जी भी क्षमता जो दल भी अछि तांकर इज्जत रक्षा करछि कारण आपण देखंतु विगत दिन रे गोटे समय थिला 21टा सीट रु मात्र गोटे सीट बीजेपी जितला एमपी जितला ओडिसा रो सुंदरगढ़ सीट जितला एमएलए भी सेमते सुंदरगढ़ गोटे समय 3 रु 4 पंच भी एठी देछि कोडी सुंदरगढ़ देछि किंतु सेही प्रकार किबा बीजेडी भी अनेक थर 2 एमएलए भी जितंती किंतु सेही प्रकार भी समाने मंत्रिमंडल स्थान पाई पालंती जदि भी पाइछंती नामक मात्र पाइछंती जेंति कहंती सारदा नाई कि दिन पाइथिले 2009 रु 14 टर्म भितरे 2012 गोटे डिस्प्यूट रे गला परे ताकू सेटू माने कोन मार बंडरे मार ये सुब्रत राय कि दिन में पाइथिले तापर देखा गले 2014 रु 19 पूरा वैकम पड़ला सुंदरगढ़ कहीं पाइले नहीं मंत्रिमंडल रे 2019 रु 24 रे शेष बेलू सारदा नहीं किछि पाइले एबे 24 रे बीजेपी आसिला जेतु आमे माने विशेष करी सुंदरगढ़ और पश्चिम ओडिशा गोटे बीजेपी रो गढ़ समस्त गोटे एक्सपेक्टेशन थिला जे सुंदरगढ़ रु प्रथम ही सुंदरगढ़ जने के मंत्री पद पाइए बोली तेणु एवं सुंदरगढ़ पाइले नहीं जाऊ जो गोटे माने माने इज्जत रहिया पे जाऊ माने ये कोन उपबाचस्पति सुंदरगढ़ मिली सुंदरगढ़ जिला मिली से ठीक कथा कि सुंदरगढ़ जिला पद मंत्री पद मिल पालानी एवं आम जो वर्ष तले जो नेले मोहन माझी नेतृत्व में मंत्रिमंडल गढ़ाला जून 12 2024 मसीह से 6टी मंत्री पद भी खाली रही है तेणु आम गोटे आशा था जो 6टी जो पूरण हम सुंदरगढ़ जड़े ना जड़े किए पाइजे बोली किंतु माने दलर विफलता हो कि मोहन माझी नेतृत्व माने प्रपर परिचालना न हो किंतु आज पर्यंत भी 6टा पूर्ण हो पारानी मान जोड़ा कि ओडिशावासी मन में गोटे सन्देह सृष्टि करुच्ची कहीं मंत्रिमंडल पूरण हो पारनी मंत्रिमंडल रे जेते अधिक मंत्री रहिबे सेते विभाग का डिसेंट्रलाइज हेले कामडा सेति एक्सपेक्टेड हेबो
ଧର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝୀ ନିଜେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର, ମୋହନ ମାଝୀ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଫାଇନାନ୍ସ ବି ରଖିଛନ୍ତି, ମୋହନ ମାଝୀ ତାଙ୍କ ହାତରେ ହୋମ୍ ବି ରଖିଛନ୍ତି। ହୋମ୍ ଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ, ତେଣୁ ହୋମ୍ ଟା ଯିଏ ରଖୁଛି ସେ ଫାଇନାନ୍ସ ରଖିକି ଚଳେଇବାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଅନେକ କାମ ହେଇପାରୁନି, ଫାଇନାନ୍ସ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଏ, କାମ ନହେଲେ କେମିତି ହବ? ପଇସା ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଗଲେ କାମ ହବ ନା। ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋହନ ମାଝୀ ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ଡ କି ବୁଲିବେ, ମୋହନ ମାଝୀ ସାଡେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମିଟ୍ କରିବେ, ମୋହନ ମାଝୀ ସାଡେ ନିଜର ଗ୍ରୀଭାନ୍ସ ଚଲେଇବେ। କିନ୍ତୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ସର୍ଟେଜ ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଯଦି ଆଉ ଜଣକୁ କାହାକୁ ଦିଆ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତା ସେମିତି ଚାଲିଥାନ୍ତା। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହବ? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ କରିବେ ନା, ତେଣୁ ସବୁତକ ବିଭାଗ ଦେବେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି କରିବା କଥା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସେ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରିସୋର୍ସ ଅଛି। ଆପଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିନ ସବୁତକ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଅଛି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିପାରୁନି। କାହିଁକି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ? କାରଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ରହିବା କଥା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରହୁଛି କି? କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେଡି ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପାଇବା ପାଇଁ କି ହକଦାର। କାରଣ ଅନଡିଭାଇଡେଡ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ, ମାନେ ଆପଣ ହେମଗିରିରୁ କୋଇଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗା ନୁହଁ। ଏବଂ ଆପଣ ହେମଗିରିରୁ କୋଇଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣି ଖାଦାନରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି, ଏବଂ ସେଠୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ରେଭିନ୍ୟୁ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କାହିଁ ଡେଭଲପ ହେଇପାରୁନି? କାରଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସେଇ ପ୍ରକାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ରହୁନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବାଟା 100ରୁ 100 ଜଣୁନି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ମିଳିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଏଥର ମିଳିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଏଥର 2ଟା ବିଜେପିର ଏମଏଲଏ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଲରେଡି ଜଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଉପବାଚସ୍ପତି ମିଳିଛି, ତେଣୁ ଆଉ ଜଣକୁ ମିଳି ଦୁର୍ଗାତନ୍ତୀକି ହିଁ ତ ମିଳିବା କଥା ନା। ଦୁର୍ଗାତନ୍ତୀ ମିଳିଗଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ମତେ କାହିଁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଅତି ବେଶୀରେ ସେମାନେ କରି କଣ କରିବେ ସେଟା ତ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ବୋର୍ଡର ଦୁର୍ଗାତନ୍ତୀ ତାକୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ମାନେ ଅଲରେଡି ମାନେ କହନ୍ତି ଅନେକ ଗଡିଗଲାଣି। ଖାଲି ଯେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନୁହଁ, କର୍ପୋରେସନ ବି ଗଠନ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସରକାରୀ ଓକିଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେସବୁ ଦିଆ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥାଟା ଉଠେଇଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତାଙ୍କର ଅଲରେଡି ଚୟନ ସରିସାରିଲେଣି, ମନମୋହନ ସାମଲ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହେଇସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମନମୋହନ ସାମଲ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କିଛି ଯାହା ଶୁଣା ଯାଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ତାକୁ ଦୂର କରିକି ଇମିଡିଏଟ 6ଟି ଇଏ ମାନେ କରେଇବେ। ଏବଂ ଆମର ଏଠି ଆଶା ରହିବାଟା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆଶା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁନି ଆଶା ପୂରଣ ବୋଲି, କାରଣ ଅନେକ ଆଶା ହିଁ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ନିହାତି ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଉପବାଚସ୍ପତି ଗୋଟେ ପାଇଛନ୍ତି, ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷ 1 ଉପଲବ୍ଧି ଅନେକ, ସେ ଉପଲବ୍ଧି ଅନେକରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଜି ବହୁତ ପଛୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗରୁ ବି ବିକାଶରେ ଆମେ ପଛୁଆ ଥିଲୁ, ଆଜି ବୋଧେ ଉପଲବ୍ଧି ଅନେକର ନାରା ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ପଛୁଆ ଅନେକ ହେଇଯାଇଛୁ। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ମାନେ ସବୁଠୁ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କି ନେତା ମାନଙ୍କର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫାଇଟ୍ ହଉନି। ସେଟା ହଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିକାଶ ନ ହବାର ସବୁଠୁ ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ସେଟା। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଖାଲି ଜୁଏଲରାମ ଏଠି ଏମ୍ପି ନୁହନ୍ତି, ଜୁଏଲରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ମାନେ କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ପୁଣି ଟ୍ରାଇବାଲ ୱେଲଫେୟାର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡୋମିନେଟେଡ ଏରିଆ, ତାଙ୍କ ବିଭାଗରେ କିଛି ନହେଲେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଏ ହବା କଥା, କଣ ବ୍ଲେସିଂ ହବା କଥା। ତା ବାଦେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ଜଣ ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି, ଏମଏଲଏ ଲାଡ ଏମ୍ପି ଲାଡ ବି ଅଛି। ତା ବାଦେ ଆପଣ ଆଇଟିଡିଏସ୍ ସ୍କିମ୍ ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ପଇସା ଆସୁଛି, ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡ ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ପଇସା ଆସୁଛି, ସ୍ପେଶାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ବି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ତା ବାଦେ ବଜେଟରେ ଆଲୋକେସନ ଅଛି, ତା ବାଦେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କାହିଁ ବିକାଶ ହେଇପାରୁନି? ତାମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମର ଯୋଉ ନେତୃତ୍ୱର ମାନେ ଯୋଉ ଇଏ ହବା କଥା ପରିପ୍ରକାଶ ହବା, ସେଠି ଆମେ ଫେଲ କରୁଛୁ। ଏଠି ଆମେ ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ନେତାର କାମ ହଉଛି ସେ ଦଳ ଭୁଲିଯିବା କଥା। ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ନେତା ଭାବିବା ଦରକାର ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କେମିତି କାମ କରିବି। ଏଠି ସେଇ ଯଦି ସମ୍ଭବ ସେତିକିବେଳେ ହେଇପାରନ୍ତା, ଯିଏ ବି ଏମ୍ପି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ 7 ଜଣ ଏମଏଲଏଙ୍କୁ ବସାନ୍ତେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ବସାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୈଠକ କରନ୍ତେ ଯେ ଆମର କୋଉ ଏରିଆରେ କଣ କଲେ ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କଣ ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଜିରୋ ଅଛି। ମାନେ ଆପଣ ଆଜିକା ଦିନରେ ବି ଆପଣ ଯଦି ଏଇଠି ଆଇଜିଏଚ୍ ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇବେ କିମ୍ବା ଆରଜିଏଚ୍ ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇବେ, ଯେତିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଥୁଆ ହଉଛି ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ନବ ବୋଲି ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସଟା କେତେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। କାରଣ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଖାଲି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ପଳେଇବ ବୋଲି କୋଉଠିକି, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କାହିଁକି ଏଠି କାହିଁ ନ ହେଇପାରିବ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେ କଥା ଯୋଉ କହିଲେ, ଏବେ ମୋହନ ମାଝୀ ଭଦ୍ରକ ଯାଇଥିଲେ, ଭଦ୍ରକରେ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହବ ଏବଂ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବି ହବ ବୋଲି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମେଡିକାଲ କଲେଜଟା କାହିଁ ଡେଭଲପ ନ ହେଇପାରିବ? ରାଉରକେଲା ହାଇଟେକଟା ଯଦି ସର୍ଭିସ ନ ଦେଇ ପାରେ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାହିଁ ଟେକ୍ ଓଭର ନ କରିବ? ଆଜି ଜାଗାରେ ଅଛି, ଜାଗା ଆମର ସେ ଯାହା ଇଏ ଫୁଲଫିଲ କରିପାରୁନି, କାହିଁ ନ ହେଇପାରିବ? କିନ୍ତୁ
ଏଠି ସେ ପ୍ରକାର ମାନସିକତାଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରୁନି। ସେ ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରଟା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଛୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣି ଖୋଳା ହବ, ଧୂଳି ଆମେ ଖାଇବା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ବାସୀ ଖାଇବେ, ଆଜ୍ଞା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଯାଇକି ମାନେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହବ, ଏସବୁ ହବ। ରାଉରକେଲାରେ ଜୁଏଲରାମ 2004 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଟ୍ରାଇବାଲ ୱେଲଫେୟାର, ସେତେବେଳଠୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଏ ସରି 2004 କହୁଛି ମାନେ କଣ 2000 ମସିହାରେ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ମୁଁ ଭୁଲ କଲି 2004 ବୋଲି ଭୁଲ କଲି, 2000 ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦାବି ଉଠୁଛି ଯେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଟ୍ରାଇବାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରାଯାଉ ବୋଲି, ଏବଂ ଜେନୁଇନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ହେଇପାରିଲା, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ହେଇପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୁଏଲରାମ ଟ୍ରାଇବାଲ ୱେଲଫେୟାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ହେଇପାରିଲାନି। ରାଉରକେଲାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ କହୁଥିଲି ହେମଗିରିରୁ ନେଇକି କୋଇଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର 300 କିଲୋମିଟର ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହଉଛି। ଆଜିକା ଦିନରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ସମ୍ବଲପୁର। ରାଉରକେଲା ହଉ କି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହଉ, ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇପାରନ୍ତା, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇପାରିଲାନି। ମାନେ ଏଜୁକେସନ ବି ଆମେ ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ହଉଛି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କନେକ୍ଟିଭିଟି। ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବିକାଶ ହେଇପାରୁନି। ଏଇ ତିନିଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବ, ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ ଏବଂ ଲୋକାଲ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ଦେବେ, ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ କି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ପଳଉଛନ୍ତି। ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ କୋଉଠି ଯିବେ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ, ନହେଲେ କଟକ ଯିବେ। ଆଉ ଏଠି କେମିତି ବିକାଶ ହବ? ଏଠି ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପ କରିବ, ତାହେଲେ ଏଠିକାର ମାନେ ମନି ଫ୍ଲୋଟା ବି ହବ। ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଧର ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେଲା କି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଲା, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତ ଯାହା ଏମ୍ପ୍ଲୟ ରହିଲେ ତାର ତା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱଟା ବି ଡେଭଲପ କରିବ। ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାହିଁ ଡେଭଲପ କରିପାରୁଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପଟିଆ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, ଯୋଡିଏ ଅଛି, ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ପଟିଆ ମାନେ ଜୟଦେବରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଭଲପ କରିଗଲା। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏପଟେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ପଛପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେମିତି ପ୍ରାଇଭେଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ସେ ଆଖପାଖ ସବୁ ଡେଭଲପ କରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ହୁଏ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଆଖପାଖଟା ଅଟୋମେଟିକ ଡେଭଲପ କରାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ମନିର ଫ୍ଲୋଟା ହୁଏ ଏବଂ ତାକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ଅନେକ ୟୁନିଟ୍ ଇଏ କରେ। ଏଠି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସିଏ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୁଃଖ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲାଣି। କେମିତି ଡେଭଲପ କରିବ? ମାନେ ଏଠି ଲୋକ ଧୂଳିମଳି ଖାଇବେ, ପଇସା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ପଳେଇବ, ମାନେ ସେଇପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା ଦିଆଯାଉଛି ସିଡି, ମାନେ ମାନେ ରେସିଓ କେତେ ରହୁଛି, ମାନେ ରାଉରକେଲାର ରେଭିନ୍ୟୁ କେତେ ଜେନେରେଟ ହଉଛି, ରାଉରକେଲା ରେଭିନ୍ୟୁ କେତେ ଇଏ ହଉଛି, ୟୁଜ୍ ହଉଛି। ରାଉରକେଲା ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ ଯେତିକି ହଉଛି, କି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାର 40% ଏଠି ୟୁଜ୍ ହଉନି, ମୋର ଦେନ୍ 60% ବାହାରକୁ ପଳଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଡେଭଲପ କେମିତି ହବ? ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଫୋକସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫାଇଟ୍ ହେବାର ଅଛି। ମାନେ ରାଜନେତା ମାନେ ଦଳ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଫାଇଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହଉ, ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓକିଲ ମାନେ ହୁଅନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ବୋଲି ଗଣାଯାଏ, ସେମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଆର ଗୋଟେ ଲଢେଇ ହବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଲଢେଇ ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ଲାଠିଚାର୍ଜ କର, ପଥର ମାର, ସେସବୁ ମାରେ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଫାଇଟ୍ ହବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ଏଇଟା ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ନିହାତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ବି ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜେଡି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଜେପି ସରକାର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଗୋଟେ ସାବତ ପୁଅ ଭଳିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ଆରମ୍ଭରୁ ବି ମୁଁ ସେ କଥାଟା କହିଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସେଠି ରହିବା କଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ହଉ, ଆମର ସେଟା ରହିପାରୁନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭୟଟା ବି ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି, ମାନେ ଜୁଏଲ ବାବୁ ସବୁଠୁ ଏଠି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର, 6 ଥର ଏମ୍ପି, 2 ଥର ବିଧାୟକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଏଫର୍ଟ ରହିବା କଥା, ଯେହେତୁ ସେ ଏଠିକାର ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ ସବୁ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବସାନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବସାନ୍ତୁ, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବସାନ୍ତୁ, ଯେ କୋଉଠି କଣ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବୋଲି। ସିଏ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଜେପିର ଏମ୍ପି ବୋଲି, ଶାରଦା ନାୟକ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଜେଡିର ଏମଏଲଏ ବୋଲି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଣ୍ଡା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ସିପିଏମ ର ଏମଏଲଏ ବୋଲି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଣ୍ଡା ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମଏଲଏ ବଣେଇ, ଶାରଦା ନାୟକ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମଏଲଏ ରାଉରକେଲା, ଦୁର୍ଗାଚନ୍ଦୀ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମଏଲଏ ରଘୁନାଥ ପଲ୍ଲୀ, ଜୁଏଲରାମ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମ୍ପି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଏଇ ମାନସିକତା ରଖନ୍ତୁ, ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ବାଛ ବିଚାର ନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯୋଉ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି କି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାକି ବସାନ୍ତୁ, ବସେଇ ଗୋଟେ କଣ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ବି ଅଛନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ମାନଙ୍କୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରେସ କ୍ଲବ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବି ଓପିନିଅନ ନିଅନ୍ତୁ, ଓକିଲ ସଂଘଠୁ ବି ଓପିନିଅନ ନିଅନ୍ତୁ, କଣ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ। ଯଦି ସେମାନେ ସେଟା ୟୁନାଇଟେଡଲି କରିପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ବି ମାଉଣ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତା କୋଉଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ତମାମ ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁତ ଥର ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହଉ ବୋଲିକି, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହଉ ବୋଲିକି। ବେଳେ ବେଳେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବା ବିଧାୟକ
विधायक माने मध्य एकजुट हेइचंती आपण मेडिकल कॉलेज कथा कहंतु बा जेवियर्स यूनिवर्सिटी कथा कहंतु बा यूनिवर्सिटी कथा भी कहंतु एकजुट हेला परे मध्य सुंदरगढ़ को कोनोसी ना कोनोसी पब्लिक को भ्रम करिकी से दाबी को ही सफा कर दियंती आज आपण देखंतु एयरपोर्ट कथा एयरपोर्ट रे तमाम दाबी हला तमाम धारणा दिया हला किंतु कोनोसी फलाफल तार बाहरी पला नै जेतेले से माने हमकु हम दाबीटाकू हजै देवा पई बा राजनीतिक मोड देवा पई नेता माने लागंती सब बळे सुंदरगढ़ वासी को बा राउरकेला वासी को एई प्रकार मनोभाव काहे की हवा को पड़े माने हुसै को कोजी माने से जो आंदोलन जो करूचंती आपण जो कहले फास्ट क्लास लॉजिकल एंड को नियंती नै मान केबे आज्ञा आंदोलन टा माने कोडे मीडिया पब्लिसिटी भीतर सीमित हो जाए एवं पब्लिक रिएक्शन टा सेति आसे नै माने से तो जतो आंदोलन टा मीडिया पब्लिसिटी भीतर रहे एवं पब्लिक रिएक्शन आसे नै से माने पब्लिक डिवाइड करय चेष्टा करन नेता मान को कोन नेता मान टारगेट हम अचीव करी बोली नेता मान टारगेट जे हमें मोर मु इंडिविजुअल केते स्कोर करी बोली जे ता स्कोर रे प्रॉब्लम आछि से सेठी फाटो करूछि एवं पब्लिक सेतरे बायस हे होचंती तो पब्लिक के बांधी रखा को जो मैंने इंटेलेक्चुअल से पब्लिक बांधी रखा दरकार लेखक गोष्ठी पब्लिक बांधी रखा दरकार सांबादिक गोष्ठी पब्लिक बांधी रखा दरकार तेणु माने सांबादिक माने मो कहना जिलार स्वार्थ प्रश्न पचारतु सांबादिक माने शहर स्वार्थ प्रश्न करंतु वकील माने शहर स्वार्थ पीएल फाइल करंतु वकील माने भूली जाते मो एई दलर कर्मी के सब कारण मो होची वकील मोर काम होला लोकन को केमते आईनगत सेवा देबी एवं न्याय देबी से बाटे जातु कारण आप देखु देशर स्वाधीनतार सब बड़ कंट्रीब्यूशन कार थिला वकील मान सांबादिक मान भर कौन मतभेद नाला कि गोल टार्गेट मान ये एकत्रता थिला आमर गोल मध्यम अलग हो पारे कि गोल था स्वाधीनता आनी बोली तेणु से माने इंग्रेज मान आगे निज भर डिफरेन्स प्रकाश करना चाहून ये था पचे चपेक रखा चाहते इंग्रेज मैंने बहुत चेष्टा करते डिवाइड एंड रूल करने कि बर्तमान दुर्भाग्य आमे ये कला पर भी नेता माने हमको डिवाइड एंड रूल रखा चेष्टा करछंती जोटा कि आमे बुझी पारुनाती एवं सेटा बुझीबार दायित्व होची जो माने माने कोन इंटेलेक्चुअल जो माने से मान दायित्व एवं ताते सबुठ प्रमुख भूमिका नवार आवश्यक रही सांबादिक मानकर कारण सांबादिक गोटे कथाटा कहीदेले तार ताको एम्प्लीफाई होवार स्कोप थाए तेणु धन्यवाद देवी आपण पर युव सांबादिक माने गोटे माने आग्रह प्रकाश करछंती मु तेणु आपण को माने आजिका दिन भी पुणी कहूची आपण माने एटा जारी रखंतु कारण बर्तमान आपण मान हाथ में सोसाइटी बर्तमान डिपेंड कर सुंदरगढ़ भाग्य आपण मान हाथ में डिपेंड कर ज्वेलराम करिया दरकार शारदा नाई करिया दरकार दुर्गातंती करिया दरकार लखन मुंडा करिया दरकार कहीं छाड़ी दियंतु आपण लखन मुंडा को भी प्रश्न करंतु ज्वेलराम को भी प्रश्न करंतु दुर्गातंती की प्रश्न करंतु शारदा नाई को प्रश्न करंतु जो मंत्री भी जिला को गस्त कर भी प्रश्न करंतु जो नेता भी जिला को गस्त कर भी प्रश्न करंतु जे आपण ए तेणु ए कमिटमेंट करथिले तार फल कोन हैला एति दिन भीतर कौन कर पूरा टार्गेट पचारतु टार्गेट ओरिएंटेड करंतु आपण मंत्री की पचारतु आप टार्गेट दियंतु हबो नहीं केबे हबो आपण से दिन घोषणा करंतु मंत्री या कहि गले एई तारीख सुधा हबो बोली यदि सेई तारीख सुधा न होची आपण ता पर दिन ता गोटे फॉलोअप स्टडी करंतु मंत्री कहिथिले ए जन मु काई एग्जाम रे काई आपण दउची कारण पृथ्वीराज हरिचंद्र राउरकेला आस्तिले गोटे माने गैदरिंग के आस्तिले राउरकेला दिवस रे मुख्य अतिथि की गोटे गैदरिंग देखि घोषणा कर दे गले मे मास आम झुला फलर ये कौन फाउंडेसन दो बोली कौन गला तेणु राउरकेला सांबादिक मैंने मे मास पर क्वेश्चन उठेबार आवश्यक अच्छी पृथ्वीराज रंजन या कौन गला दुर्गातंती की प्रश्न पचार अच्छी आप नेता आसते मंत्री आसते आप स्टेज रे कौन है ये पूर्णिमा क्रिकेट को प्रश्न पचार अच्छी आप बीजेपी सभानेत्री अच्छी आप नेता आसते मंत्री आसते या कहीगले कौन है ज्वेलराम की प्रश्न पचार अच्छी आपण भी फंक्शन तो गोटे दिन अतिथि होते कौन है दिलीप भाई भी प्रश्न पचार अच्छी कारण दिलीप भाई ना धरिक से कही दिलीप भाई जो कथा उठी गुराक तारीख हम बोली रिंग रोड हम 150 किलोमीटर व्यासद एठू जलेश्वर गोटे 4 लेन जोड़ा हम बहुत कथा से कही जाते कौन गला तार डिपेयर कहीं तार बजेटरी सैंक्शन कहीं सब तेणु मीडिया ये हाइलाइट करके लोक भितर मन पकड़ देख लोकर मेमोरीटा हूँ एक्चुअली क्षणस्थायी लोक निजे बहुत समस्या भितर अच्छा तेणु आपण मैंने बारंबार बारंबार मन पकईदार अच्छे तेणु मे मास पूरीगला जून मास क्वेश्चन पचार आरंभ करूँ माने बाध्य कर दिंतु जे मुझे कमिटमेंट करके आसती मतलब जमी कर केवल मीडिया ही कर नचेत जदि माने वकिल मान पीएल फाइल करूँ लोक ठकी गले बोली कोर्ट टणा जाऊ कहीं लोक मिछ प्रतिश्रुति दे गले गोटे 15,000 20,000 लोक गैदरिंग मिछ प्रतिश्रुति कहीं मंत्री देले से एक्सपोज करते आप जो माने देखिए लोक प्रतिनिधि एक्सपोज करेंगे ना से बाध्य लोक कथा शुणापी
କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପୋଜ ଆଗରୁ ମିଡିଆରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ଆସିଲେ ଉଠୁଥିଲା ଫୁଟୁଥିଲା ଏବେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହଉନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଡରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏଇ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ମାନେ ତାହେଲେ ଯଦି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସପୋଜ କରନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହା କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛି। ଆପଣ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ମାନେ ମୋ କହିବା ମେନିଫେଷ୍ଟୋ ବି ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ। ସେମାନେ କଣ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, କଣ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଚିଭ କଲେ, ବର୍ଷ ଭିତରେ କଣ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, କାହିଁ କଲେନି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସପୋଜ କରନ୍ତୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସପୋଜ ନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବେନି। ନିହାତି ଭାବରେ ସାର୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବିକାଶ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଫେରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ଷ ଏକ ଉପଲବ୍ଧି ଅନେକ ରହିଯାଇଛି। ଯୋଉ ରହିଯାଇଛି କଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଚୟନ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିଛି କମିପଣି ରହିଯାଇଛି ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବିବା କି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଅପ୍ରିୟ କଥା ପଚାରୁଛି। ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ, ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100% କନଭିନ୍ସ ହେଇପାରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜେନୁଇନ ସରକାର ଚାଲିଛି ବୋଲି ଫିଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଆପଣ ଓପିନିଅନ କାହିଁକି ନା ସେତିକି ତାଙ୍କର ଡେଲିଭର ହଉନି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କୋର୍ଡିନେସନ ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଛି। ଏଠି ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବ ବହୁତ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ? ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗରେ ମୁଁ ପଶିଯାଉଛି କେତେବେଳେ, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କାହା ବିଭାଗରେ ପଶିଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ମାନେ ଏକ୍ସାଇଜ ମିନିଷ୍ଟର କହିବା କଥା ମଦ ଦୋକାନ ଆଉ ନୂଆ ଖୋଲିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ବିଗତ ଦିନରେ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଦେଲେ ମଦ ଦୋକାନ ଆମେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ ବୋଲି। ସିଏ କିଏ କହିବା ପାଇଁ କି? ସେ ତାଙ୍କ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ଟିକେ ଆଗ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ। ମାନେ ଇଏ ଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କଥାକୁ କେତେବେଳେ ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର ଗଲା କହିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଏଠି ଆଗ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ନା ନିଜ ଭିତରେ ମାନେ ସେତିକି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ ତା ମାନେ। ଏବଂ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏମଏଲଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋର୍ଡିନେସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋର୍ଡିନେସନ ହେଇପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ କାମଟା ନହେଲେ ଗୁହାରି କାହାକୁ କରିବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଏ କହୁଥିଲି ଆଗରୁ ଇଏ ଯେ ଏଠି ମାନେ ଏମଏଲଏ ମାନେ ସେଇ ଟ୍ରାଡିସନରେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଥିଲା ଆମେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କଣ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଏଇଟା ବାବୁରାଜ ଏଠି ଖତମ ହବ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବାବୁରାଜ ଖତମ ହେଇପାରୁଛି ବୋଲିକି? ଫିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏଠି ଏମଏଲଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ଏମଏଲଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଏମଏଲଏ ତମେ ଯିବ କନସର୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଗୁହାରି କରିବ, କନସର୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡାକିକି ସେଠି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉ ବିକାଶ କାହିଁକି ଠପ ହେଇଯାଉଛି ଆଗ ସେ ପାର୍ଟଟା ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛି ଯେ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଏମଏଲଏ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ମିଡିଆ ସେଭି ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ କଣ କାମ କରୁ କି ନ କରୁ ଆମର ଫଟୋ ବାହାରି ପଡିବ, ଆମେ ମିଡିଆରେ ଦେଖେଇଦବ ବୋଲି। ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ହବା ଦ୍ୱାରା କଣ ତାଙ୍କର ଏଫିସିଏନ୍ସିଟା ସେମାନେ ବଢେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଫିସିଏନ୍ସିଟା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ସିଏମ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା କଥା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ବର୍ଷକ ପରେ। ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେବେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି 75% ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ୍ରପ୍ ହେଇଯିବେ। ଡ୍ରପ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ। ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି କାମ କରିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରପ୍ କରିଦିଅ, ତୁରନ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖ ବର୍ଷେ କଣ ଅଛି। ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭିତରୁ ଅନେକ ଜଣଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହଉଛି ବହୁତ ନା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି। ଜଣେ ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ, ଯେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହରେଇକି କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ, ଦଳ ମତେ ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ ବା ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ। ସେଇ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଦିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ହୁଏତ ସେ ପ୍ରେସର ମାଉଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ବି ଅନେକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଖିବେ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଟାକ୍ଟିକ୍ସ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ସିନିୟର ଲୋକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ସେ ଏଲିଜିବୁଲ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟରେ କଣ କରାଯାଏ ମାନେ ଜାଟ୍ କିଲର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଟ୍ କିଲର, ମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କି ସରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହରେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବେଳେ ରାଜନାରାୟଣ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଘରେଇଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ହି ୱାଜ ଦି ଜାଟ୍ କିଲର। ସେମିତି କରାଯାଏ ବହୁତ ସମୟରେ, ଜାଟ୍ କିଲରକୁ ଯିଏ ମାନେ ଇଏ କରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ କରାଯାଏ। ଏଠି ବି କରାହେଇନି। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସେମାନେ ରହିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା କହିଲି, ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଫ୍ରି, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନିଜେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ହବା ଦରକାର। ଏବଂ ବିଜେପି ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦଟା ରହିଛି ମନମୋହନ ସାମଲ ତାକୁ ଆଉ କେମିତି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କର। କାରଣ ସେମାନେ ଯଦି ନିଜେ ଠିକ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କେମିତି ଏକ୍ସପାନସନ କରିବେ?
କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ ପଢିଛୁ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ବାସ୍ତବରେ ସେଟା ହୁଏ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଦଳୀୟ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ମନମୋହନ ସାମଲ ଜଣେ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି। ପୁଣି ଆଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ପୁଣି ଯାଇକି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପ୍ରୁଭ ହବାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ନିବାସରେ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେ କଥା ନାହିଁ। ଏଠି ହବାର ଅଛି, ବହୁତ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜନନ ମିଶ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଦୁର୍ଗାଚନ୍ଦୀ ବି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏଠି କଣ ସେଟା ଅମର ନାୟକ ବି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଲବି ବି କରିଥାନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବାଟା କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ତ ପାର୍ଟି ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ମିଶିକି ନେବେ ନା। ସାର୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା କିଏ ନେବେ କାହିଁକି ବି କଥା ପଚାରୁଛି, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରର ଫେସ୍ କିଏ ଆମେ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ। ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ପୁଣି ତ ଆପଣ ବୁଲି ବୁଲି ସେଇଠିକି ଆସିଲେ, ମୋହନ ମାଝୀ ଆପଣ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଧାନ ସେଇଠିକି ଆସିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ 2024 ମସିହା ଇଲେକ୍ସନ ବେଳକୁ ଓଡିଶା ବିଜେପିର ଫେସ୍ ଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କନଫ୍ୟୁଜନଟା ବି ଅଛି। ମୁଁ କଣ କହିଲି ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ କନଫ୍ୟୁଜନଟା ଅଛି, ସେ କନଫ୍ୟୁଜନଟା ଆଗ ଦୂର କରିବା ଦରକାର ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ବାଜି ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ କି, କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନାହିଁ। ମନମୋହନ ସାମଲ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକା ନେଇପାରିବେ କି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଆସୁନାହିଁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବି ନେଇପାରିବେ କି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନମୋହନ ସାମଲ ଯେହେତୁ ପାର୍ଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି କର୍ମୀ ଆଉ ସରକାର ଭିତରେ କୋର୍ଡିନେସନ କରିବାର। ସେ ଯଦି ପ୍ରପର କୋର୍ଡିନେସନ କରିକି ଏଇ ଯୋଉ ହର୍ଡଲ୍ସ ଗୁଡାକ ତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ ଇଏ ହବ। କିଛି ଲୋକ ଡ୍ରପ୍ ହେବେ, ଖାଲି 6ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ କଥା ବି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କିଛି ଲୋକ ଡ୍ରପ୍ ହେବେ, ଏଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। କାରଣ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ମାନେ ନାହିଁ ମୋର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କହିଲେ ଚଳେ। କିଛି ଲୋକ ଡ୍ରପ୍ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡ୍ରପ୍ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନବ? ଯଦି ଏମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୟାରଷ୍ଟିକ୍ ଫିକ୍ସ କରିବେ ଯେ ଆମେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏଇ ପଦରେ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବୁ, ଯିଏ ମୋର ଦାନ 50% ସ୍କୋର କଲା ସିଏ ରହିବ, ଯିଏ ବିଲୋ 50% କଲା ଏମାନେ ସେ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ନା। ଆପଣ କେତେ ଥର ଆଦରେ ଶୁଣିଲେଣି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବଢିବ ବୋଲି? ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଲେଣି। ଲାଷ୍ଟ ଶୁଣିଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ହବ ବୋଲି ଶୁଣିଲେଣି, ତାପରେ ଶୁଣିଥିଲେ ପାର୍ଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ହବ ବୋଲି ଶୁଣିଲେଣି, ଏବେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆସିଲା ନାଇଁ ଆଗ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇସାରୁ ତାପରେ କରାହବ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଖୁବ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପାନସନ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ଯେତେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ହବ ବିଭାଗ ଗୁଡାକ କାମ ସେତିକି ଏକ୍ସପେଡିଏଣ୍ଟ ହବ। ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର କାଢି ଗୋଟେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାରଣ ଫାଇନାନ୍ସ ହୋମ ଆଉ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ତିନିଟାକୁ ରଖିକି ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏବଂ ସବୁ କର୍ପୋରେସନ ଗୁଡାକ ଏକ୍ସପେଡିଏଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି ଯେମିତି ଆଉଟଲେଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ କର୍ପୋରେସନ ଗୁଡାକୁ ଏକ୍ସପେଡିଏଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କର୍ପୋରେସନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା ଯାହା ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓକିଲ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମହିଳା କମିଶନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ କମିଶନ ମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଗୁଡାକ ବି ସବୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ହବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଏଇ କାମ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହବ। ନହେଲେ ସେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଯାଇଥିବ। ଯଦି ଟିମ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଟିମ୍ କେମିତି ହବ? ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଓଡିଶା ରେ ମିଶିକି ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଓଡିଶା ଦୁଇ ଭାଗ ହେବା କଥା। ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ମଧ୍ୟ ଜୟ କୌଶଳର ନାରା ଦଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋଭରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଇଟା କହୁଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଟକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଟା ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ନା। ମୁଁ କଣ କହିଲି, ସେ ମନମୋହନ ସାମଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ କେମିତି କୋର୍ଡିନେଟ କରିବା ସେଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଇ ମାନସିକତାଟା କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ଲୋକଙ୍କ? ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଟାକ୍ଟିକ୍ସ ରେ ଥିବେ, ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଜନରଲ ମିଶ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କଥାଟା କହିପାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବା ସେ କଥାଟା କହିପାରିବେ କି? ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ଜନରଲ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଟାକ୍ଟିକ୍ସ। କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ 4 ଥର 5 ଥର ଏମଏଲଏ ମତେ ଇଗ୍ନୋର କରାହେଲା, ପ୍ରଥମ ଥର ଏମଏଲଏ କୁ ଡେପୁଟି ସିଏମ କରାଯାଉଛି। ବହୁତ କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ତ କୋହ ବି ଥିବ ନା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିର ଦୁର୍ଗ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ସେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଏଣ୍ଟ କିଲର, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ସେ ସ୍କୋପ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାରେ ସେ ସ୍କୋପ ଅଛି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍କୋପ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ତାଙ୍କ ଡିସ୍କସନ କରିବାର ଇମିଡିଏଟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାରଣ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଡାମେଜ ନ ହୁଏ। ଏଇଟା ଯୋଉ ଜନରଲ ମିଶ୍ର ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାମେଜ ହେବା ସହିତ ପାର୍ଟି ବି ଡାମେଜ ହଉଛି। ସାର୍ ଫେରିବି ରଘୁନାଥ ପଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଡାଇଲଗ ଚାଲିଛି, ବର୍ଷ 1 ଉପଲବ୍ଧି ଅନେକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ବିଧାୟକ ନିଜେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାକୁ, ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ବି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିଜ ସରକାରଙ୍କର ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରଘୁନାଥ ପଲ୍ଲୀରେ ବିକାଶ ହେଇପାରିଛି କି? ନା, ବିକାଶ ତ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ବିକାଶ କାରଣ ମାନେ କୋଉଠି ବି ଓଡିଶାରେ ସେମିତି ହେଇନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଟଚ୍ କରାହେଇଛି।
ମାନେ କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ସେମିତି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଥିଲା ସେ ପ୍ରକାର ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତ ଏଇନା ରଘୁନାଥପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇବ କି ଆଉ। ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି କି ଏ ବିଧାୟକର ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ। ସେଇ କଥା ଆସୁଥିଲି ତା ପାଟକୁ। କିନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ବି ହେଇପାରେ, ଭଲ ରାତିରେ ଅଧରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପରୋକ୍ଷରେ ସେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ କମେଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ମେସେଜଟା କ'ଣ ଯାଉଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ସେମିତି ଚାଲୁନାହିଁ। ଯଦି ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ? ବର୍ଷକର ସରକାର ହେଇଗଲାଣି ପା, ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ ହବ? ଥାନା ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ସେମିତି ଚାଲୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ ହବ? ନିଜେ ଶାସକ ଦଳର ମାନେ ସହର ଇଏ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ମାନେ ସିଏ ଯୋଉ ନିଜେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ ନିଜେ ଫାଡ ଧରିକି ନାଳି ସଫା କରିଦଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ସେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ନାଳି ସଫା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ବିଧାୟକର ନୁହଁ, ନାଳି ସଫା କରାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ବିଧାୟକର। ସହର ସବୁ ନାଳି ସେ ସଫା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି କରିଦେଇ ପାରିବେ କି? ସହରର ଯେତେ ନାଳି ଅଛି ସବୁ ତ ଚାହିଁଲେ ବି ବିଧାୟକ ସଫା କରିପାରିବେ କି? ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେଟ୍ କରିଦେଇ ପାରିବେ, ସେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସଫା ହଉନି ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ସେ କନସର୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ। କନସର୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସେ ଡାକନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ଆଗରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁ ସଫା ହେଇପାରୁନି ବୋଲି। ଧର ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀରେ ଅନେକ ନାଳି ଅଛି, ସବୁ ତ ଚାହିଁଲେ ବି ଦୁର୍ଗାଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ପର୍ସନାଲି ପହଞ୍ଚିକି ତ କରିପାରିବେ କି? କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ସେ ଜଣେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ କରେଇ ପାରୁନି ବୋଲି ନିଜେ ଧରୁଛି ଫାଉଡା। ତାହେଲେ ସାର୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପାୱାର କରିଡରରେ ବସିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାଂସଦ, ତାହେଲେ ନିହାତି ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ବିଧାୟକର ଭାଗ୍ୟ ଫିଟିପାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ। ମାନେ ଫିଟିପାରେଟା ତ କହିବାର ନାହିଁ, ଫିଟିବାଟା ଉଚିତ। ଆମେ ଖୁସି ହବା ଦରକାର ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଫିଟିବାଟା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୁଣି ସେଇ କଥାଟା ଆସିଲା, ଇକ୍ୱେସନ କାହାର କାହା ସହିତ? ମାନେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏମ୍ପିଙ୍କର କେତେ ବ୍ଲେସିଂ ଅଛି ଦୁର୍ଗାଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ, କାହାକୁ ବି ଅଛପା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଅଛପା ନାହିଁ କି ମତେ ବି ଅଛପା ନାହିଁ। ଆମେ ସେଟା ଆଲୋଚନା ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବଂ ତେଣୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏମ୍ପିଙ୍କର କେତେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ସେଇଟା ବି କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡେଭଲପ ନ କରିପାରିବାର ଏଠି ପାର୍ଟି ଭିତରେ ବି ପାର୍ଟି ରହିବାର, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁଁ କହିବା କଥା, ପାର୍ଟି ଭିତରେ ବି ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛି। ଏଠି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାଂସଦ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଦୁର୍ଗାଚନ୍ଦ୍ର ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବେ, ସେ କଥା ବି କହିବାଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ। କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବି ଚାହିଁବା ଦରକାର। ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବି ଯଦିଓ ଇଲେକ୍ସନ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି କିଛି କମ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଉପରେ। ଏଠି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବି ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ, ଏଠି ଜ୍ୱଲରାମ ବି ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ, ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ସ ବି କାମ କରୁଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଦୁର୍ଗାତନ୍ତୀ ଶଙ୍କର ରାମ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ଆସୁଛି, ସେ ବି ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ତିନିଟାକ ଯଦି ଫୋର୍ସ ୟୁନାଇଟେଡଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ, ହୁଏତ ଦୁର୍ଗାତନ୍ତୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାତନ୍ତୀ ପାଇଁ ନିଜ ଏରିଆରେ ବି ହର୍ଡଲ୍ସ ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ତ ପାସ୍ ହବା ପଛ କଥା, ନିଜ ଏରିଆରେ ବି ହର୍ଡଲ୍ସ ଅଛି। ଶେଷ ଆଡକୁ ଯିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନିହାତି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ହବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କୋଉ ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସରକାର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଉଭୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଲାଭବାନ? ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମାନେ ନୂଆ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଆଜ୍ଞା, କିଏ ହେବା କଥା ବା କାହାକୁ ଦେଲେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ, ବିକାଶ? ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲାଭବାନ ସେତେବେଳେ ହେଇପାରିବେ। ମୁଁ କଣ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ କୋର୍ଡିନେସନଟା ଠିକ ରହିବ ହେଲା। କାରଣ ଏଥିରେ ଆଙ୍କର କଣ ହେଇଛି, ଆଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ 81 ଜଣ ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି, ତାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହଉଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହଉଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଲା, ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଲେ ହେଇଯିବ, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ଆମେ କଣ ଗେନ୍ କଲେ, ଆଗ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହବା ଦରକାର। ବର୍ଷଟେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କର ଗ୍ରାଫଟା କୋଉଠି ଡାଉନ ହେଲା, କୋଉଠି ଅପ୍ ହେଲା, କାହା ଯୋଗୁଁ ହେଲା, କେମିତି ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଦରକାର, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ କଥା କହିଲି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଏ ହେବା ଦରକାର। 50% ରଖିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଚଳିବ। ବର୍ଷ ଭିତରେ 50% ରଖିଲେ ଆଗକୁ ବଢିବେ। 50% ଚଳିବ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କାଢନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସିଏ ସେଟା ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂରେ ନେବ, କାହିଁକି ନା ଅମୁକ ଲୋକ କରିପାରୁନି, ତାକୁ ହଟା ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ମତେ ଆକୁ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି କରିପାରୁନି ତାକୁ ପୁଣି ଦବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ ବି କଣ ନ କଲେ ବି ଠିକ ଅଛି, କଲେ ବି ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମାନେ ମୋ କଥା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂରେ ନେବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର, କାରଣ ଅଲରେଡି ବର୍ଷେ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ଷେ ମାସେ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ମାନେ ଆଜି କାରଣ 13 ତାରିଖ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ସରକାର ଆକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ନେବାର ଅଛି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇକି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାର ଅଛି, କୋଉଠି ଫଲ୍ଟ ରହିଛି ତାକୁ ଆଗ ଫଲ୍ଟଟାକୁ ସେ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ଯେ କାହାକୁ ଦେବେ, କଣ କରିବେ ବୋଲି। କାରଣ ସରକାର ସେଇଟାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି।
ସେମାନେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବର୍ଷକର ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଓପିନିୟନ ନେଲେଣି କି? ଲୋକଙ୍କ ଓପିନିୟନ ନେଲେ ଜଣାପଡେ ଯେ ସରକାର ଉପରେ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କେତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆପଣ ଜଣେ ମିଡିଆ ପର୍ସନ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ଲୋକ ସାଧାରଣରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, କାହିଁକି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆଗ ସରକାର ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆନାଲିସିସ୍ କଲା ପରେ ସରକାର ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ କାହାକୁ କାଢିବା ଦରକାର କାହାକୁ ଯୋଡିବା ଦରକାର, ସେଟା ସରକାର ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। ନହେଲେ ତ ଆଶାୟୀ ତ ସମସ୍ତେ 81 ଜଣ ଯାକ ଆଶାୟୀ ଥିବେ, କାହାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଯିଏ ଏମଏଲଏ ଠିଆ ହଉଛି ମାନେ ଯିଏ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ତାର ଏମଏଲଏ ହବାକୁ ଆଶା ଅଛି, ଯେ ଏମଏଲଏ ହେଲା ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହବା ପାଇଁ ଆଶା ଅଛି, ଆଶାୟୀ ତ ସମସ୍ତେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାଂସଦ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଜୀବୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବ ବର୍ଗ ଘରୁ ବା ପାରିବାରିକ ନ ହଉ। ବାସ୍ ସେଇ ହଉଛି ତ କଥା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ସେଇଠି ରହିଛି ନା। କଥନୀ ଆଉ କରନୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ତଫାତଟା ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆଜିକା ରାଜନୀତିର ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ସେଇଟା କହିଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାଂସଦ କଥା ବି କହୁନି, ଏଇଟା ହଉଛି କଥନୀ ଆଉ କରନୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିର ସବୁଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଏବଂ ସେଇ ଏଇ କଥାଟା ଯଦି ଆଗକୁ ଗଢି ଚାଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଡିଜାଷ୍ଟର ଆଡକୁ ପଳେଇବା, ମାନେ ଏଣ୍ଟାର ମାନେ ସୋସାଇଟି ବି ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆଉ ଥରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ କି ଆଉ ମୁଁ ଲଢିବି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବି ନାହିଁ, ଏଥର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ଯୁବଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା କଥା। ନିହାତି ଭାବରେ କଲେଜ ନିର୍ବାଚନକୁ ବି ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ଯୁବ ବର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ନୂଆ ଯୁବ ବର୍ଗ ଭିତରେ ପାରିବାରିକକୁ ସିଏ ଇସାରା ଦଉନାହାନ୍ତି ତ, ଆଉ ଯଦି ବି ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ଠିକ ନା ଭୁଲ? ନାଇଁ ଯଦି ପାରିବାରିକ ଭିତରେ ଯଦି ଜଣେ କମ୍ପିଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ତାକୁ ଦବାର କିଛି ଭୁଲ ବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଧର ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ହେଲା, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କମ୍ପିଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାକୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ ବେଳୁ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ପରିବାର ଭିତରେ ବାପ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ପୁଅ କରିବନି, ମୁଁ କାହିଁ ସେ ଏଥିକ୍ସଟା ଗ୍ରହଣ କରୁନି। ପୁଅ ବି କରିବାର ବି ତାର ହକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୁଅ କମ୍ପିଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଏଥିରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଯଦି ପୁଅ କମ୍ପିଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଖାଲି ବାପାର ନାଁରେ ପାଉଛି ତାହେଲେ ଏଟା ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଜୋରାରାମ କଣ ଇସାରା ଦଉଛନ୍ତି କଣ ନଉଛନ୍ତି ସେ ଜଣା ପଡିଯିବ 2029 ବେଳକୁ, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କମିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି ବି ଓରି ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର ଜୋରାରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଠିଆ ହେବିନି ବୋଲି, 2029 ଠିଆ ହେବେ, ଆପଣ ମନେ ବି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଆପଣ ମନା କରିଥିଲେ ଠିଆ ହେବେନି ବୋଲି, ସେ ସେଠୁ କହିବ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମତେ ଉପରୁ ପ୍ରେସର ହେଲା। ବିଗତ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ନେତା ମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ବହୁତ ଥର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ରାଜନୀତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ଆପଣ ସବୁଠୁ ବ୍ରାଇଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ନରସିଂହାର ଇଲେକ୍ସନ ଲଢି ନଥିଲେ ହେଲା, ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ କହିକି ମନା କରିଥିଲେ ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିବି ନାହିଁ ବୋଲି, ସେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ। ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିଲେ, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିକି ଜିତିଲେ, ତାପରେ ଟର୍ମ ବି ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିଲେ। ତେଣୁ ସେଗୁଡାକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କୁହନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ସବୁ ସେଇ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ପାଇଁ ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଥାଏ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପାଥି ଗେନ୍ କରିବେ। ଏ ଛାଡ ଏଥର ସେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଠିଆ ହଉଛି, ତାକୁ ଏଥର ଆମେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଦେବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସିମ୍ପାଥି ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଯେ 100ରୁ 100 ବାସ୍ତବତା ଅଛି, ଆପଣ ସେ ଲାଇନରେ କେବେ ଯାଆନ୍ତୁନି, କାରଣ କାଲି ସକାଳ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଉତ୍ତର ଅଛି ଯେ ଆମ ଉପରୁ ମତେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋ ପାଇଁ ଉପରୁ ପ୍ରେସର ଆସିଲା, ମୁଁ ପାର୍ଟିର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏଥର ଠିଆ ହଉଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଠିଆ ବି ନାହିଁ ବୋଲି, ଅନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ମତେ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଏ ଠିଆ ହେଲେ ଆମେ ସେ ସିଟ୍ଟା କାହିଁ ହରେଇବା, ତେଣୁ ତମେ ଠିଆ ହୁଅ ବୋଲି। ତ ସେ ଉତ୍ତର ବି ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଯଦି ସିଏ ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯିଏ ବି ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇଯାଉଛି ସିଏ କେତେ ଡେଲିଭର କରୁଛି, ଯଦି ଡେଲିଭର କରୁନି ଆପଣ ତାକୁ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଏଇ ଆଲୋଚନା ଥିଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ନେଇକି କଣ ରହିଥିଲା ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅପବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ କେମିତି ରହିଥିଲା। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ, ଯିଏକି ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ରାଜନୀତିକ ସମୀକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର ରହୁଛି।